जुगो जुगे अटल। सरकारे कुल आलम साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन दरबार विखी हाजरी भर रही समुची साध संगत जीओ। आप सब नूं गुरु चरना ते पहुंचण ते जीओ आया। गुरमुखो अज दी हुक्म फरमान 729 अंग ते प्रारंभ हुंदे हन और गुरबाणी दे जो शब्द हन ये 729 अंग ते बिल्कुल अंग दी समाप्ति ते जाके समाप्त हो जाते हैं। शब्द का जोड़ जो है वो 730 अंग ते आउंदा है। सतगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने जो मेहरां कीतियां, जो दया कीती है, सारी ही संगत मन बिरतियां एकागर कर गुरु चरना दा प्यार लैके लवाइए जी हाजरी। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। हाँ जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सोहे महला पहला। सूही राग दे विच जगत गुरु धन धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जियां दी रब्बी बाणी दी रचना है। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज खुद खुदा की समझा रहे हैं, समझण दी कोशिश करिए जी। जिनको भांड भौत ना सवारसी। सतगुरु जी मेहर करते हैं, हे भाई प्रभु जिन्हां जीवां नूं हिरदे रूपी भांडे दे विच प्रेम दी पिछिया पा दिंदा है। भाव के प्रेम दी भीख जिन्हां दे हिरदे रूपी भांडे विच पा दिंदा। प्रेम विखाउणा होर गल है, प्रेम होना होर गल है। बथेरे ने मेरे वर्गे जिहड़े झूठा प्यार गुरु लई विखाउंदे ऐ, स्टेजां ते कहिंदे ऐ, लोक विखावा करते है, पर प्रेम होना होर गल है। प्रेम अंदर होना होर गल है, विखावा होर गल है। विखावा सौखा हो जाता है। विखावा ते साध संगत जी बड़ा सौखा जिहा काम है। फौजियां वाली वर्दी पा लो, फौजियां वाली पग बन लो, विखावा की हो गया फौजी का है तो नहीं ना, विखावा बन गया। चंगा लम्मा चूड़ा पा के गोल दस्तारा, गल विच माला, हथ च सिमरना, 3 फुटी 1 तेग कोल फड़ी होवे, गल च हजूरिया पाया होवे, संत बन जाए, साधु बन जाए, विखावा है। दिसदा है, दिसदा है भी साधु संत है या नहीं, ये ते अंदर दी प्रेम दी गल है। ते गुरु जिन्हां ते कृपा करदे, जिन्हां जीवां नूं हिरदे रूपी भांडे विच प्रेम दी पिछिया दे दिंदा है, उस प्रेम दी बरकत नाल प्रभु उन्हां दा सोहना जीवन बना दिंदा। जीवन तिन्हां सवार सी, उन्हां दा जीवन सोहना हो जाता है, सवारिया जाता है। सुखी करै पसाओ दुख विसारसी। उन्हां उत्ते सुखां दी बख्शिश कर दिंदा है ते उन्हां दे दुख जिहड़ा भुला दिंदा। जिन्हां ते आप कृपा करदा है ना, उन्हां दे हिरदे रूपी भांडे दे विच प्रेम दी पिछिया पा दिंदा है। उस प्रेम दी भाव दा मतलब भी प्रेम हुंदा है। जिनको भांडा भाव, भाव दा मतलब प्यार। जिन्हां दे हिरदे रूपी भांडे विच अपना प्यार पा के उस भांडे नूं प्रेम दी बरकत नाल सवार दिंदा है। पातशाह मेहर करदे ने, उन्हां ते सुखां दी बख्शिश करदा है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। सहसा मूल नाहे सर पर तार से। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਰਪਰ, ਸਰਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਪਰ ਤਾਰ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। तना मिलया गुर आए जिनको लिखिया। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਲੇਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਲੇਖ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਸਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਸਤੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਿਆਏ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਵੈ ਦਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਪੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੱਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਭਵਹਿ ਨਾ ਭੀਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ ਭਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਵਹਿ ਨਾ ਭੀਖਿਆ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਭੀਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਭਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਿਖਿਆ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕੋ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸਭ ਮੰਗਤੇ, ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਿਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਭਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭਿਖਿਆ, ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਿਖਿਆ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜੂਰ ਦੂਜੇ ਨਿਵੈ ਕਿਸ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਨਿਵੈ ਕਿਸ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਵਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੋ ਮਹਿਲ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਨਿਵੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਿਵਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਦਰਵਾਨੀ ਨਾਹੇ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਮ ਆਦਿਕ ਦਰਬਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਦੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ SHO ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਇਹਦੀ SHO ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੂਹੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੰਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਰ ਦਰਵਾਣੀ ਨਾਹੇ ਮੂਲੇ ਪੁੱਛ ਤਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਹਨ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਮ ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੁਟੈ ਤਾਕੈ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਜਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਤੈ ਹਮ ਅਦਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲਿਕਾ ਆਰਾਧੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ, ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਆਵੇਂ। ਫਿਰ ਖੋਜ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਏ ਨੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ 9ਵੇਂ ਵਾਰਸ, 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿਤ ਨਾ ਪਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਣ ਕਹਿ, ਚੁਬੀ ਰਹੀ ਸੁਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮਹਿ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਮ ਤਿਮ ਕਹਿ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹਿ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਵ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪਠਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜਾ। ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਕੰਮ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ
ਆਪ ਕਰੋ ਹਮਰੇ ਸਭ ਕਾਜਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ, ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਜਾ ਮਤੈ ਕੋਇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕਣਾ ਦੇ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਪੁੱਤਾਂ ਘਰ ਪੋਤਰੇ, ਇਕਣਾ ਦੇ ਕਰ ਧੀ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤਰੇ। ਇਕਣਾ ਦੇ ਕਰ ਇੱਕ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਉਸ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕੌਣ ਕਵੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਂਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਇ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਕ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੀ ਆਪ, ਮਾਨੁਖ ਕੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ? ਅਜੇ ਤੇ ਉਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾ ਕੇ ਸਵਾਰਨ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਕਰਮਾਂ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਵੇ। ਉਸ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ
ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਆਣੇ ਆਪ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਮੱਜਾ ਮਤੈ ਕੋਏ, ਢਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਾਜ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ੀਸ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।